नबी सलातो सलाम या औरत मस्जिद नबवी के मुंजुको द जुमे औरत दा नबी सलाम द जुमात ना हुआ था चले का तकुसा के टोल सहाबा वाला दी हुजूर सलातो सलाम फरमाइल सहाबा वाले वे कुर्बान द कुसी पसर की द मदीने मुनव्वरी द जंगलात और टोल हैवानात रागली दी टोल ज़मरी रागली दी शर्मा खान रागली दी लारा कुसे बंद करे दा नबी सलातो सलाम मख के वर गए हुजूर वर्ता फरमाई सवा है अगर चे सुम्र ज़मरी और शर्मा खान अल्लाह पाक वर्ता गोयान करो नबी सलातो सलाम ता फरमाई द अल्लाह पाक पाक पैगंबरा चे द कमी औरज़ न मदीने मुनव्वरे तरागले अल्लाह पाक मंगता ऐलान करे कि द मदीने मुनव्वरे हैवानात मदीना मुनव्वरा के वख्कार न कवाई मदीना मुनव्वरा के बा गड़ी न खुराई नूर हैवानात बा नखकार कवाई दीकली तो जमा पैगंबर रहा है न कुर्बान मंग अल्लाह पाक दखकार न मनी कड़ियो न चे दखकार न मनी शू हैवानात यू की कीगो न कुर्बान लुगी तंकड़ो आओ तासो लदी द पारा रागलियो ये दे सहाबा किराम तो आया चे कम तो आम तासो न ज्यादती कीगी अब तो आम मंग तबाहर जंगल तरवड़ई चे मंग पागीबानी गुजारा को नबी सलातो सलाम बिया सहाबा होता दागिया मरुक खबर के तुमरे कमाल हो चे हैवान बद हुजूर खबर वोरे दे अब गोयान शो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई भाई द मदीने मुनव्वरे खलक अंसवार अगुई द कजूरु बागुना जोड़ कड़ी वो सम बागुना शती मदीने मुनव्वरे खलक जमींदारान दी ना अगुई बदी बागुना तौबो उखार बाने रोड़े यो अंसारी सहाबी नबी सलातो सलाम तरागे और तफरमाई कुर्बान जमाय उखो अगर बमा तो उबरा चलो ले अगर टोल बाग बमा उबको खुदा अल्लाह नबी उस अगर खपशवे दे सरकश दे दसर बाग ना बाहर उजी ना और बाग में इंतहाई तगे दे कुर्बान करा सर लारे और दगा उख सर दे खबर उकड़ा नबी सलाम ढेर मेहरबान पैगंबरो सहाबा तो पता हो चे अल्लाह नबी भी नहीं खबर वरता की न अल्लाह पैगंबर द हैवानात पर खबर पुईगी और हैवानात द अल्लाह द पैगंबर खबर मनी खबर की दुमर असर परोते नबी सलातो सलाम वर अगर बाख्ता द बाख पे यौ गुट की उख नास्ते नबी सलातो सलाम ता सहाबी फरमाई वे कुर्बान दगा उख दगा दे नबी सलातो सलाम वरगे और जिस संग उख तवर मखामक शो अगर उख चे सर पुर तक चे दा अल्लाह पैगंबर दे फौरन पासे दो और पल सरी द अल्लाह पाक द पैगंबर द खपो पमेंस के की खो सजदे उकड़ा सहाबा नबी सलातो सलाम तो फरमाइल द अल्लाह पैगंबरा द हैवान दे उख दे देस्ता दुम्र कदर कई स्ता दुम्र एहतराम कई ताता सईदा न गई मंतम इजाजतों का चमंगता ता सईदा लगो हुजूर फरमाइल ना इंसानानो पेरियानो ता दा इजाजत निश्ते कि मा सिवा दा अल्लाह रब्बल चाहता सईदा लगे
او صحابه زما پیغمبري او زما مرتبه د الله پاک ټول مخلوق مني، واحد نافرمانه انسانان او نافرمانه پیریان نه مني. بیا ورته حضور فرمایل اوخه دې مالک ته د اوبو ولې نه راوړئ؟ اوبه ولې نه راوړئ؟ هغه ورته صاحب اوبه ځکه نه راوړم چې دی ما باندې کار سیوا کوي، ګیا راله کمه راکوي. زما د مالک کار سیوا دی او ګیا کمه ده، نو د دې وجې نه ده ته ما انکار کړی، ده سره خبره وکړه چې کار سیوا را باندې کوي نو ګیا به هم سیوا را کوي، او چې ګیا سیوا را کوي زه به ورته سیوا کار کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صحابي ته د دې اوښ شکایت واورو. هغه صحابي ورته وفرمیل قربان تا سره مې وعده ده چې د نن نه بعد به زه دې اوښ ته ګیا سیوا ورکوم. زمونږ ستاسو د پیغمبر د خبرو کمال دا دومره زود اثر خبرې وي چې حیوان سره به وکړي هغه به منلې، هغه به منلې. یو صحابي دی هغه ګډې سرولې، ځنګل کې ګډې سروي، په دې کې ورباندې شرمخ راغی. چې شرمخ راغی نو د ده اوس ګډه تختئ، نو ده ورباندې حمله وکړه، خپله ګډه یې کوله وکړه، خپله ګډه یې ازاده کړه. هغه شرمخ د ده نه اخوا شه او کېناستېده. ده ته وایي د الله بنده ستا رزق ته ضرورت نشته، دا خو الله پاک ما ته رزق مقرر کړی، ته زما او زما د رزق په منځ کې ولې حائل شوې؟ ما د خپل رزق ولې نه راکې؟ دی حیران شو، وایي سبحان الله، حیوانات داسې خبرې کوي لکه انسان چې کوي. اشرمخ ورته وایي دا عجیبه ده څه، حیوان داسې خبرې کوي لکه انسان یې کوي چې دا عجیبه ده. هغه ورته وایي او وی د دې نه بله عجیبه تا لیدلې ده؟ وی څه؟ وی د دې غر نه اخوا د الله یو پیغمبر راغلی، نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه تاسو ټول د الله دین ته رابلي، اسلام ته رابلي، او تاسو د هغه نافرماني کوئ. زما د دې خبرو نه ستاسو دا نافرماني ډېره عجیبه ده. نو دی ورته وایي څه وکړم؟ وی دې پیغمبر ته ورشه او ایمان پرې راوړه. دی ورته فرمایي چې زه دې پیغمبر ته لاړ شم ایمان پرې راوړم، دې ګړو سره به څه کوم؟ وی د ګړو به زه څوکیداري کوم، ته بېغمه شه. ګړې شرمخ له پرېښوې او دی یهودیو نبي علیه صلات وسلام ته راغی. حضور ورته وفرمیل څنګه رالې؟ وی ایمان در باندې راوړم، اراده مې د ایمان در باندې راوړم، لیکن څه معجزه وښایه، څه کمال خو وښایه. حضور ورته وفرمیل نور څه کمال درته وښیم؟ هغه شرمخ ستا د ګډو څوکیداري نه کوي،
هغه فورا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او بیا حضور ورته فرمایل ته دا خپل قصه دې ټول مسلمانانو ته وکړه. هغه ګډبا ورته ټوله قصه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې فارغ شو ګډبا واپس راغی چې وی کته ګړې بالکل سالم وي او هغه شرمخ ورته ولاړو. هغه د ډېرې خوشحالۍ نه یو ګډ رونیوه او ورته حلالې که ورته دا ستا انعام شو، دا ستا مېلمستیا شوه. نو حضور ځکه فرمایي ټول حیوانات ما پیژني چې دا د الله پیغمبر دی او ټول حیوانات زما قدر کوي. واحد نافرمانه انسان او نافرمانه پیری زما قدر نه کوي. عرض مې دا دی چې حضور کې ډېر کمالات دي، زمونږ او ستاسو نبي کې ډېر کمالات دي. یو کمال خبرو کې اثر دی، داسې اثر پکې و چې د خبرو داسې کمال الله پاک هیچا ته نه دی ورکړی. یو ورځ نه یو ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو اوسۍ رامنډې وایي. ډېر واقعات دي خو تاسو ته یو دوه وایم. یو اوسۍ د ډېر لرې نه رامنډې وایي. حضور صحابه ته فرمایل ودرېږئ، دا حیوان دا اوسۍ ما طرف ته رامنډې وایي. رامنډې وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسېده، ستړې ستومانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اوسۍ ته متوجه شو، ورته وایي اوسۍ څه تکلیف درته دی، ستا ته څه ضرورت دی؟ اوس خبرو کې څومره اثر دی. هغه اوسۍ ورته الله ګویا نه کړه او نبی علیہ السلام د حیواناتو په خبرو الله پوه کړو. اوسۍ ورته وایي قربان یو ښکاري را پسې دی او ځنګل کې زه مخکې مو ښکاري را پسې دی. قربان قریبه ده چې نیولی وی خو ته مې د ډېر لرې نه ولیدې. ما وي دې پیغمبر ته ځان رسوه، دی به تې خلاصه کړي. دې کې ښکاري مرو رسېده. حضور ورته فرمایي ولې؟ وی دا صاحب دا زما ښکار دی، اوسۍ ده، تالی ځان ورسو. حضور فرمایل صبر وکړه. اوسۍ ته وایي ولې ته تښتې؟ ته خو ښکارې او الله پاک خپلو بندګانو ته حلاله کړې. وی صاحب بلکل ټیک ده، زه ښکار یم او الله پاک خپلو بندګانو ته حلاله کړې، لیکن زما په غار کې دوه بچي پاتې دي واړه. د الله پیغمبره هغه بچي مې اوږې پرېښي دي، زما په سینو کې پی نه وي، خوراک مې نه و کړی. ما بچو سره وعده کړې ده ځنګل ته ځم خوراک کوم، چې پی پیدا شي بچیانو تاسو له به راځم. قربان مور ډېره مشفقه او ډېره مهربانه، ما سره د خپلو بچو غم دی. ابه زما انتظار کوي چې مور مې راځي او موږ له به پی راکوي او دلته ښکاري ښکار کوي مې. نو صاحب زما تا سره وعده ده، ته زما ذمواري واله، زما ذمواري چې زه لاړه شم او زه خپلو بچیو ته پی ورکم، واپس به تاله راځم. حضور ورته وفرمیل که رانلې نو بیا ما ذموارۍ کې ودرې او رانلې نو بیا وی د الله پیغمبره که رانلم د الله پاک دربار کې به سوال وکړي چې یا الله اوسۍ ته د سودخور عذاب ورکړه. کوم عذاب چې الله